Devan pahan mininaga wadinu sudatune hadapura wagurua kitura sobage asaranun piye wadinu waram dena piye hitata eliya obane wadinu apasoya devan pahan mininaga wadinu sudatune hadapura wagurua kidura sobage adahiyan sada obatagativa obapata sitina samata satvaram pita denuwada devan pahan mininaga wadinu sudatune hadapura wagurua kidura sobage අපි සියලු දෙනාම විශ්වාස ලක්ෂණයට සහභාගී වෙමු. අහස පොළොව මැව් සර්වබලධාරී වූ පිතාවන දෙවියන් කෙරෙහිද ඔවුන්ගේ ඒකම පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. මොහු ස්පීතු සාන්තු විසින් ගැබවැස කන්‍ය මරියතුමන්ගෙන් උපන්නාහ. පොන්සු පිලාත් හට යටහත් වද විඳ කුරුසිය නැගසුම්කා උකුති තැන්පත් ලද්දාහ. පාතාලවලට බැස තුන්වෙනිදා මලවුන් කෙරෙන් උත්ථාන කර වදාරා පරමණ්ඩලවලට නැගී සරල වූ දෙවියන්ගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ සිටින්නාහ. එහි සිට ජීවතුන්ටත් මලවුන්ටත් නඩුව දාරන්න වඩිත්මය. ස්පීන්තු සාන්තු කෙරෙහිද සාධාරණ සාන්ත සභාවෙහිද සාන්තුවරයන්ගේ සමෝස ධර්මලාභය කෙරෙහිද පාප ක්ෂමාව කෙරෙහිද මාංසුස්සානිය කෙරෙහිද අනන්ත ජීවිතය කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ආමේන්. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලදිට වේවා. අපේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මෙනව අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපේ වැරදි කමා කළ මෙනව පාප අවස්ථාවට අසුවීමද අපට ඉඩ නොදී අයහපතෙන් අප මුදාගත මෙනව. නමෝ මරියනී ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවෝමය. සාන්ත මරියනී දෙව් මෑණිනී පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කළ මෙනව. ආමීන් ජේසුස්. නමෝ මරියනී ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවෝමය. සාන්ත මරියනී දෙව් මෑණිනී පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කළ මෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවෝමය. සාන්ත මරියනී දෙව් මෑණිනී පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කළ මෙනව. ආමීන් ජේසුස්. පිතා පුත්‍රයා ස්පීන්තු සාන්තු නම් ත්‍රිත්වක දේවෝත්තමයන් වහන්සේට සෝස්ත්‍ර වේවා. ආදී වාග්මේ දැනුත් නිතිපතාත් අනන්ත කාලයේදී වේවා. ආමේන්. අහෝ මාගේ ජේසුනි අපගේ පාපවලට ක්ෂමාව දුන මැනව. නිරාගිනින් අප ගලවා ගත මැනව.
සියලු ආත්මයන්ද විශේෂ කොට ඔබගේ දයායිතා වමන ආත්මයන්ද රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මෙනව. முதலாவது மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மை. வானதூதர் அன்னை மரியாவுக்கு இறைமகன் இயேசுவின் மனித அவதாரத்தை அறிவிக்கிறார். வானக தந்தையே இறைவா, மங்கள வார்த்தை நிகழ்வின் போது அன்னை மரியாவும் திருவுளத்தை தாழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார். அவரின் பரிந்துரையால் தாழ்ச்சியோடு வாழும் மனநிலையை எனக்கு தாரும். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவிழா மண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூயாவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும். எல்லாரையும் விண்ணுலக பாதையில் நடத்தியருளும். உமதிரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும்.
දෙවෙනි අභිරහස කුමරි මරියාවන් එලිසබෙත්තුමිය බැහැ දකින්නට යාම. යාඥා කරම්හ ආනන්ද බර මාතා වූ පිරිසුදු කන්‍යා බිසෝවෙනි ඔබ වහන්සේගේ බන්දුවන් වූ එලිසබෙත්තුමි ගර්භණීය බව බලන්නට ගොස් මංගලම් මසා සොම්නස්කම් පාව විභාගයට මේ දශරණා පන්තිය හේතු කොටගෙන අපත් ඔවුනොවුන්ට සහෝදරයන්සේ දයා කොට පවතින්නට වරම් ලබා දෙනවා සුදේ. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණෙනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන්ම ඉදිරියට වේවා. අපේ දිනාන්තර භෝජනය ආද ප්‍රදානය කළ වෙනව අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අපි කමා කරන්නාක් මේ අපේ වැරදිද කමා කළ වෙනව පාප අවස්ථාවන්ට ආශ්‍රීමට අපට ඉගෙනදී අයාපදින අප මුදා ගත වෙනව. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මනවලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මනවලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මනවලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මනවලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මනවලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මරණවේලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මරණවේලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මරණවේලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මරණවේලෙහි යාඥා කළ වෙනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රපසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණී පාපී වපුදේසා දැනුත් අපේ මරණවේලෙහි
याज्ञा करमिनवामिजेसु पिता पुत्रया स्पिन्तु सान्तु नाम त्रित्वक देहोत्तमयන් වහන්සේට සෝස්ත්‍ර වේවා. ආදිවාපී යන්තු නිතිපදා අනන්ත කාලයේ වේවා. ආමේන්. අහෝ මාගේ ජේසුනි අපගේ පාපවල ක්ෂමාව දුන මැනව. නිරාගිනින් අප ගලවා ගත මැනව. සියලු ආත්මයන්ද විශේෂ කොට ඔබගේ දයායිතාව මන ආත්මයන්ද ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මැනව. மூன்றாவது மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மை மாட்டு தொழுவத்தில் இறைமகன் இயேசு பிறக்கிறார். வானக தந்தையே இறைவா, அனைமரியாவும் மகனை ஏழ்மையில் பெற்றெடுத்தார். அவரின் பரிந்துரையால் ஏழையாக வாழும் நல்மனதை எனக்கு தாரும். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும்
ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமேன். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூயாவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமேன். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும், எல்லாரையும் உலக பாதையில் நடத்தியருளும். உமதிரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும். හතරවන අභිරහස ජේසුස් සමිඳානන් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ ඔප්පු කිරීම. යාඥා කරම්හ ආනන්දබර මාතාවෝ පිරිසුදු කන්‍යා බිසෝවෙනි, ඔබගේ ශ්‍රී කුමාරයා ඕපන් 40 වන දින දේවස්ථානයේ දන්වන්නට වඩවාගෙන ගිය තැන උන්වහන්සේගේ දේව මහිමේ ප්‍රසිද්ධ වූ බව දැක සොම්නස් කම්පාව විභාගයට මේ දශාරදනා පන්තිය හේතු කොටගෙන අපේ ආත්ම දේව දර්ශනයට ඔප්පවන සැටියට වරම් ලබා දෙනවා සුදේ. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොව ඉදිට වේවා. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය.
දැනුත් අපේ මරණවලදී යාඥා කරමෙනව. ආමේන්. ජේසු නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දිය වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්තමණී දේවමෑණියනි පාපී වබුදේසා දැනුත් අපේ මරණවලදී යාඥා කරමෙනව. ආමේන්. ජේසු නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දිය වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාෝමය. සාන්තමණී දේවමෑණියනි පාපී වබුදේසා දැනුත් අපේ මරණවලදී යාඥා කරමෙනව. ආමේන්. ජේසු පිතා පුත්‍රයා ස්පේන්තු සාන්තු නම් ත්‍රිත්වක දෙවෝත්තමයන් වහන්සේට සෝස්ත්‍ර වේවා. ආදිවාසීන් ජනතිපතා අනන්ත කාලයක් වේවා. අහෝ මාගේ ජේසුනි අපගේ පාපවලට ක්ෂමා වුදුන මැනව. නිරාගින්නෙන අප ගලවා ගත මැනව. සියලු ආත්මයන්ද විශේෂ කොට ඔබගේ දයායිතා උමන ආත්මයන්ද ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මැනව. ஐந்தாவது மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மை. காணாமல் போன இறைமகனாகிய சிறுவன் இயேசு ஆலயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார். வானக தந்தையே இறைவா, ஆலயத்தில் தவறவிடப்பட்ட உம் மகனை 3 நாட்களின் பின் அவரின் பெற்றோர் திரும்பவும் கண்டுபிடித்தார்கள். அனிமரியாவின் பரிந்துரையால் இயேசுவை இழக்காமல் இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவிழா மண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவாய்ற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே.
உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க, ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க, ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூயாவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து மீட்டருளும், எல்லாரையும் முன்னுலக பாதையில் நடத்தியருளும். உமதிரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ அவர்களுக்கு சிறப்பான உதவி புரியும். வாழ்க அரசியே, தாயமிகுந்த அன்னையே, எங்கள் வாழ்வே இனிமையே தஞ்சமே வாழ்க. தாயகம் இழந்த ஏவாளின் மக்கள் நாங்கள் தாயே என்று உமை கூவி அழைக்கின்றோம். கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து உமை நோக்கி கதறி அழுது பெருமூச்சு விடுகின்றோம். ஆதலால் எங்களுக்காக பரிந்துரைக்கும் தாயே, அன்புடன் நம்மை கடைக்கண் பாரும். உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவை எங்கள் இம்மை வாழ்வின் இறுதியில் காண செய்யும். கருணையின் உருவே, தாய்மையின் கனிவே, இனிய கன்னி தாயே, இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி பெறும்படியாக இறைவனின் புனித அன்னையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அதிதூதரான புனித மிக்கேலே, வானதூதர்களான புனித கப்ரியேலே, ரஃபேலே, திருத்தூதர்களான புனித பேதுருவே, பவுலே, ஜோவானே, யாக்கோபே, நாங்கள் எத்தனை பாவிகளாயிருந்தாலும் நாங்கள் மன்றாடிய இந்த 53 மணி செபத்தையும் உங்கள் புகழ்ச்சியோடு ஒன்றாக சேர்த்து தூய அன்னை மரியாவின் திருப்பாதத்தில் காணிக்கையாக வைக்க உங்களை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව ස්වාමිනී කරුණා කළ මෙනව ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මැනව ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මෙනව ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව කරුණා කළ මෙනව ක්‍රිස්තුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා සාවදාල මැනව ක්‍රිස්තුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා සාවදාල මෙනව ක්‍රිස්තුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා ගිවිසුවදාල මැනව ක්‍රිස්තුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා ගිවිසදාල මෙනව පරමණ්ඩලවල වැඩ හිඳින පිතාවන දෙවියනි දයා කළ මෙනව ලෝකයේ නිදහස් කළා වූ පුත්‍රවන දෙවියනි අපට දයා කළ මෙනව ස්පීතු සාන්තුවන දෙවියනි අපට දයා කළ මෙනව සුපරිශුද්ධ ත්‍රිත්වයක වූ එක දෙවියනි අපට දයා කළ මෙනව ශුද්ධ වූ මරියනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව ශුද්ධ වූ දේවමෑණියනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව කන්‍යාති කන්‍යාවෙනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව ක්‍රිස්තෝත්තමයාණන්ගේ මාතාවෙනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව දේව ප්‍රසාද මාතාවෙනි යාඥා කළ මෙනව අති සුවිශුද්ධ වූ මාතාවෙනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව අති වෘත වූ මාතාවෙනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව කන්‍යා වෘද්ධාභින්න වූ මාතාවෙනි අපනිසා යාඥා කළ මෙනව කන්‍යා ශුද්ධ අනූන වූ මාතාවෙනි අපනිසා
ප්‍රේමණීය වූ මාතාවෙනි ආශ්චර්යයෙන් යුක්ත වූ මාතාවෙනි යහපත් අනුශාසනාදායක වූ මාතාවෙනි ශේත්‍රීය අදුරාගේ මාතාවෙනි රක්ෂාධිකාරහුගේ මාතාවෙනි විශාරද බුද්ධාග්‍ර වූ කන්‍යාවෙනි වන්දනීය වූ කන්‍යාවෙනි ප්‍රසංගනීය වූ කන්‍යාවෙනි ශක්තිධාරී වූ කන්‍යාවෙනි දයාබරිත වූ කන්‍යාවෙනි විශ්වාස පක්ෂ වූ කන්‍යාවෙනි දර්පනීති දර්පණේනි පරම ඥාන ආසනේනි අපේ ආනන්ද කාරණාවෙනි ඥාන පාත්‍රේනි අග්‍රාචාර යුක්ත වූ පාත්‍රේනි අනර්ග වූ භක්ති පාත්‍රේනි දිව්‍ය අභිලාෂ විෂයක පත්මේනි දාවිත් රාජේන්ද්‍ර කීලේනි දන්තමය ගෝපුරේනි ස්වර්ණමය මන්දිරේනි වාක් ප්‍රසාද ගැබේනි පරමණ්ඩල වාසලේනි උදය තාරකාවෙනි රෝගීන්ගේ ආරෝග්‍යේනි පෞකාරයින්ගේ අඩක්කලමෙනි වික්ෂිප්තයින්ගේ සැනසීමෙනි ක්‍රිස්තියානින්ගේ පීඨෙනි සුරතාවයින්ගේ රාජේශ්වරියනි ආදිපිතෘවරන්ගේ රාජේශ්වරියනි දිවස් ප්‍රසාදීන්ගේ රාජේශ්වරියනි වේද සාක්ෂිවරයන්ගේ රාජේශ්වරියනි අපෝස්තලවරයන්ගේ රාජේශ්වරියනි වන්දනාවාදීන්ගේ රාජේශ්වරියනි කන්‍යාවන්ගේ රාජේශ්වරියනි සමස්ත සුද්ධවන්තයන්ගේ රාජේශ්වරියනි ජන්ම දෝෂ රහිතව පිළිසිඳුනා වූ රාජේශ්වරියනි ස්වර්ගාරෝපිත රාජේශ්වරියනි शुद्ध जपमाल राजेश्वरियनी समाधाने राजेश्वरियनी लोकपाल हरिण देवाज बालक शेषुनी स्वामी
ලෝක පාපවල් හරින දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා සවදාන වෙනව ස්වාමී ලෝක පාපවල් හරින දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපට දයා කළ මෙනව ස්වාමී ක්‍රිස්තුතුමන්ගේ වාග්දාතවලට අප හේතුවන්තයන් වන ලෙස අනැසුලු දේව මාතාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මෙනව යාඥා කරම්හ සර්ව බලධාරී අනාදි අනන්ත වූ දෙවියනි මෝක්ෂ සම්පන්න මාතාවන කන්‍ය මරියතුමිගේ ගතා ප්‍රාණය ඔබගේ ශ්‍රී කුමාරයන් රෝබින වාසස්ථානය වන ලෙස ස්පීන්තු සාන්තු වරමින් හේතු යුක්ත කර දී වදාලා වේද අප සතුටුව සිහි කරන උතුමියගේ දයාබර යාඥාව බලා අපට දෙන්නා වූ නපුර වලින් හා අනවර්ථ මරණයෙන් ගැලවීම සැලැස්සුව මැනව මේකීදී අපේ ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා. ආමේන්. அப்பத்தின் சாயலுள் மறைந்தே வசிக்கும் ஒப்பற்ற தேவா நின்னடி பணிவோம் அத்தனை உம்மை நான் சிந்திக்க சிந்திக்க இத்துணை என் உள்ளம் கனிந்தேழகுதே உம்மை நாம் ஆராதிக்கின்றோம் தேவனே உம்மை நாம் என்றும் நேசிப்போம் அன்பனே உம்மை நாம் விசுவாசிப்போம் போதரே எம்மை நீராளுவீர் எங்கள் ராஜனே அப்பத்தின் வருணம் ஒரு சீஸ்பரிசம் இப்போதே தோன்றினும் இது அப்பமில்லையே அப்பமும் மேனியாய் முற்றிலும் மாறிற்றே தப்பில்லா சத்தியம் நின் வாக்கு இதன்றோ உம்மை நாம் ஆராதிக்கின்றோம் தேவனே உம்மை நாம் என்றும் நேசிப்போம் அன்பனே உம்மை நாம் விசுவாசிப்போம் போதரே எம்மை நீராளுவீர் எங்கள் ராஜனே சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே என்னிடம் எல்லோரும் வாருங்கள் உங்களுக்கு ஆறுதல் தருவேன் என்று கூறிய ஆண்டவரே வெண்ணர் அப்ப வடிவிலே எங்கள் முன்னிலையில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற நற்கருணை ஆண்டவரே இந்த மணித்துளிகளை உம்மோடு செலவழிக்க உம்மோடு உறவாட உம்மோடு உரையாட உம்முடைய அன்பு பிள்ளைகளாக இந்த மாலை பொழுதிலே உமதண்டை ஓடி வந்திருக்கின்றோம். அன்னையினுடைய பதியிலே அமர்ந்திருக்கின்றோம். ஆண்டவரே, நல்ல கருணையுள்ளவரே, நற்கருணையின் நாதரே, உம் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்திலே தொடும் ஆண்டவரே. உம்முடைய அருளினால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும் ஆண்டவரே. சுமைகளை போக்கி, வலிகளை போக்கி, சோதனைகளை களைந்து மன நிம்மதியடைய ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் அருளை தாரும்.
உம்முடைய தூய பிரசன்னத்திலே நான் அமர்ந்திருப்பது எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கின்றது. உம்முடைய அன்பு என்னை ஆட்கொள்ளுகிற பொழுது என்னுடைய அழுகை நீக்கின்றது. ஆண்டவரே, விண்ணர் அப்ப வடிவிலே முன்னிலையில் ஒப்பற்ற நாயகனாக எழுந்தருள இருந்து என்னையும் என்னை சார்ந்தவர்களையும் இந்த உலகம் முழுவதையும் அன்பு செய்கின்ற ஆண்டவரே, நானும் உன்னை அன்பு செய்ய அருள் தாரும். பல்வேறு பிரச்சனைகளோடு, கவலைகளோடு, கண்ணீரோடு, சொல்ல முடியாத துன்பங்களோடு, துயரங்களோடு உமதண்டை ஓடி வந்திருக்கின்றேன். ஆண்டவரே, இந்த கணப்பொழுதை மூடு செலவழிக்க ஓடி வந்திருக்கின்றேன். என்னை ஆட்கொள்ளும் ஆண்டவரே. அன்பார்ந்த சகோதரங்களே, ஆண்டவருடைய உன்னத பிரசன்னத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கின்றோம். ஆண்டவர் தன்னுடைய அன்பு பிள்ளைகளாக எங்களை அரவணைக்கின்றார். தோளோடு எங்களை அரவணைத்து, தன்னுடைய மார்போடு அரவணைத்து, தோளிலே எங்களை சுமக்கின்ற ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே உண்மையான உயிருள்ள பிரசன்னமாக இருக்கின்றார். அவருடைய அன்பு பிரசன்னத்திலே அமர்ந்தவர்களாக கரம் கூப்பி அந்த ஆண்டவரை இந்த வேளையிலே நாங்கள் போற்றுவோம். போற்றுதற்குரியவர், புகழ்ச்சிக்குரியவர், விண்ணவரும் மன்னவரும் ஓசானா 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 என்று சொல்லி ஓங்கி ஒலித்து அவரை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். இந்த நேரத்திலே அந்த வானவரோடு சேர்ந்து, அந்த மன்னவரோடு சேர்ந்து, விண்ணவரோடு சேர்ந்து நாங்களும் நம் முன்னிலையில் எங்கள் அன்பு தெய்வமாக, அன்பின் வடிவமாக, அகிலத்தை ஆளுகின்ற அரசராக இருக்கின்ற எங்களுக்கு அன்பு கட்டளையை தந்த ஆண்டவரை போற்றி புகழுவோம். புகழ்ந்து பாடுவோம், மகிழ்ந்து பாடுவோம், புதிய விடியென்று காணுவோம், புதிய பாடல் என்றும் பாடுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இறைவன் அன்பு தந்தையை புகழ்ந்து பாடுவோம், தந்தை அன்பில் வாழ்வதால் மகிழ்ந்து பாடுவோம். இறைவன் அன்பு தந்தையை புகழ்ந்து பாடுவோம், தந்தை அன்பில் வாழ்வதால் மகிழ்ந்து பாடுவோம். இயேசுவுக்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவோம், இயேசுவுக்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. மீட்பரான இயேசுவை புகழ்ந்து பாடுவோம், மீட்பின் பாதை வந்ததால் மகிழ்ந்து பாடுவோம். மீட்பரான இயேசுவை புகழ்ந்து பாடுவோம், மீட்பின் பாதை வந்ததால் மகிழ்ந்து பாடுவோம். இயேசுவுக்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவோம், இயேசுவுக்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. தூய ஆவி பெற்றதால் புகழ்ந்து பாடுவோம், தூய்மை பெற்று வாழ்வதால் மகிழ்ந்து பாடுவோம். தூய ஆவி பெற்றதால் புகழ்ந்து பாடுவோம், தூய்மை பெற்று வாழ்வதால் மகிழ்ந்து பாடுவோம். இயேசுவுக்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவோம், இயேசுவுக்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா,
அல்லேலூயா அல்லேலூயா. வாருங்கள், ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள். நமது மீட்பின் பாறையை போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள். நன்றியுடன் அவர் திருமுன் செல்வோம். புகழ்பாக்களால் அவரை போற்றி ஆர்ப்பரிப்போம். அருமையானவர்களே, நம் ஆண்டவர் பரிசுத்தராக இருக்கின்றார். அவர் முன்னிலையில் நாங்கள் பாவிகளாக இருக்கின்றோம். பரிசுத்தர் முன்னிலையில் நாங்கள் மீட்பு அடைய, விடுதலை பெற, பாவ மன்னிப்பு பெற ஒரு கணம் எங்களுடைய இருள் படிந்த, கரை படிந்த இதயத்தை ஆண்டவர் முன் திறந்து எங்களுடைய பாவங்களுக்காக மௌனமாக ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்போம். மன்னிப்பு நிறைவனாக, மன்னிப்பின் தந்தையாக, மன்னிப்பின் ஊற்றாக நம் ஆண்டவர் இயேசு இந்த இடத்திலே எங்கள் முன்னிலையில் எழுந்தருளியிருக்கின்றார். மகனே, மகளே, வா, எழுந்து வா, திருந்தி வா, திரும்பி வா என்று சொல்லி என்னை அழைக்கின்றார். என்னுடைய பழைய பாவ நிலைகளை களைந்து, பழைய பாவ நிலைகளை விட்டு புதிய மனிதனாக நான் மாற ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். புதுமையை தேடுகின்ற மனிதன், புதுமைகளை தேடுகின்ற மனிதனாக நான் வாழ ஆசைப்படுகின்றேன். என்னுடைய உள்ளத்தையும் ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய திரு இரத்தத்தினால் கழுவி சுத்தப்படுத்த இந்த நேரத்திலே மௌனமாக மன்னிப்பு கேட்போம். ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் மன்னிப்பாக சுவைக்கின்ற நாங்கள் இந்த நேரத்திலே எழுந்தென்று அவருடைய வார்த்தைக்கு செவிமடுப்போம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. மாண்பாவோடும் இருப்பாராக. புனித யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே, மாட்சி உமக்கே. புதிய கட்டளை, அதிகாரம் 13, இறைவசனங்கள் 31 தொடக்கம் 35 ஏறாக. இப்போது மானிட மகன் மாட்சி பெற்றுள்ளார். அவர் வழியாக கடவுளும் மாட்சி பெற்றுள்ளார். கடவுள் அவர் வழியாக மாட்சி பெற்றாரானால் கடவுளும் தம் வழியாய் அவரை மாட்சிமைப்படுத்துவார். அதையும் உடனே செய்வார். பிள்ளைகளே, இன்னும் சிறிது காலமே உங்களோடு இருப்பேன். நீங்கள் என்னை தேடுவீர்கள். இதையே யூதர்களுக்கும் சொன்னேன், இப்போது உங்களுக்கும் சொல்லுகின்றேன். ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன். நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல் நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள். நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர் என்றார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். சற்று நேரம் அமர்ந்து கொள்வோம். இயேசுவுக்குள் அருமையான பிள்ளைகளே, சகோதரங்களே, இந்த வணக்க மாதத்திலே மருதமிடு தாயாருடைய பதியிலே திருவிழா கொண்டாட நாங்கள் எல்லோரும் இந்த இடத்திலே வந்திருக்கின்றோம். இந்த மாலை பொழுதிலே நற்கருணை நாதருக்கு நாங்கள் விழா எடுக்கின்றோம். இந்த நற்கருணையிலே நம் ஆண்டவர் உயிருள்ள பிரசன்னமாக இருக்கின்றார். இந்த நற்கருணை ஒரு அன்பின் வடிவம். இந்த நற்கருணை ஒரு தியாகத்தின் உன்னத வடிவம். நம் ஆண்டவர் இயேசு நம்மேல் கொண்ட அன்பினால் தன்னை அன்று தியாக பலியாக ஒப்பு கொடுத்து அழியாத சின்னமாக ஆன்ம உணவாக விட்டு சென்றார். இந்த நற்கருணையில இருந்து ஏராளமான கொடைகளை ஆண்டவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்.
ஏராளமான செய்திகளை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த நற்கருணையில் இருந்து ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் உயிரோடு மனித உருவிலே இந்த உலகத்திலே 2000 ஆண்டுகளுக்கு வந்த பொழுதும் அன்பு செய்தார். அந்த அன்பு இந்த உலகத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுக்கு விட்டு சென்ற அழியாத வடிவமாக, சின்னமாக, ஆண் உணவாக இந்த நற்கருணை இருக்கின்றது. இயேசுவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவர் இயேசு என்ற நாளிலே புதிய கட்டளையை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார். புதிய கட்டளை என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்று சொன்னால், அல்லது ஆண்டவர் அதை பற்றி பேசுகின்றார் என்று சொன்னால், பழைய கட்டளை ஒன்று இருக்கின்றது. அந்த பழைய கட்டளை என்ன என்று சொல்லி வேத புத்தகத்தை நாங்கள் பிரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்லப்படுகின்றது, உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை உன் முழு இதயத்தோடும், உன் முழு ஆற்றலோடும், முழு அறிவோடும் அன்பு செய்வாயாக. இதை ஒத்ததே இரண்டாவது கட்டளை. உன்னை அன்பு செய்வது போல் உன் அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்வாயாக என்பது பழைய கட்டளை. ஆனால் நம் ஆண்டவர் இயேசு என்று இந்த நற்கருணை விழாவிலே, இந்த நற்கருணை பிரசன்னத்திலே இருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னுடைய வார்த்தையினோடாக சொல்லுவது, ஒருவர் ஒருவரிடம் அன்பு காட்டுங்கள், ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செலுத்துங்கள், அன்பு செய்யுங்கள், ஒருவர் ஒருவருக்கு அன்பு காட்டுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு புதிய கட்டளையை எங்களை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார். இயேசு ஆண்டவருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவர் இயேசு வெறும் வார்த்தை எங்களுக்கு சொல்லவில்லை, வாழ்வினால் அதை வாழ்ந்து காட்டினார். அதனால்தான் எழுத்தாளர் சிசரோ சொல்லுவார், இயேசு ஆண்டவருக்கு முன்னுக்கும் இங்கே நிறைய மனிதர்கள் அன்பு செய்தார்கள். ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்திலே வந்து பிறந்து வாழ்ந்து பல நன்மைகள் புதுமைகள் செய்து இறந்து உயிர்த்தெழுந்ததன் பிற்பாடும் மனிதர்களாகிய நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்கின்றோம். அந்த கருத்துக்கு எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. ஆனால் அந்த அன்புக்கும் நம் ஆண்டவர் இயேசுடைய அன்புக்கும் நிறைய வேறுபாடு உள்ளதை அவர் சுட்டி காட்டுகின்றார். இயேசுனுடைய அன்பை அவர் இவ்வாறு சொல்லுகின்றார், இயேசுநாதரை சிலுவையிலே அறைந்த பொழுது, அந்த காலத்திலே அறைகிற பொழுது அந்த சிலுவையிலே தொங்குகிறவர்கள் முதலாவதாக தங்கள் பிறந்த நாளை திட்டுவார்கள், பிறகு தன்னுடைய பிறந்த தாயை திட்டுவார்கள், தேவ தூஷணம் பேசுவார்கள். ஆகவே சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் அங்கே சிலுவையில் தொங்குகிறவர்களுடைய நாக்கை இழுத்து வெட்டுவார்கள். ஆக இயேசுவையும் சிலுவையிலே அறைந்து விட்டார்கள். ஆக இயேசுவும் இவ்வாறு தன்னுடைய பிறந்த நாளை, தன்னுடைய பிறந்த தாயை, கடவுளை தேவதூஷணத்தினால் பேசி பழிப்பார் என்று சொல்லி எண்ணிக்கொண்டு அங்கே சிலர் கத்திகளோடு நின்றார்கள். ஆனால் நம் ஆண்டவர் இயேசு சரித்திரத்தையே மாற்றுகின்ற அன்பு வார்த்தையை அந்த சிலுவையில் நின்று உதிர்கின்றார். தந்தையே, இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள், இவருடைய பாவத்தை மன்னியும் என்ற அந்த அன்பு வார்த்தை சரித்திரத்தையே மாற்றுகின்றது. எஸ் ஆண்டவருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரி, யாரனால் இந்த அன்பு வார்த்தையை உதற்கு எதிராக குற்றம் செய்தவர்களை நாங்கள் மனதார மன்னித்திருக்கின்றோமா, அல்லது பழி வாங்கி இருக்கின்றோமா, அல்லது கடவுளிடத்திலே சென்று கடவுளை இவ்வாறு செய்து விட்டார்கள், ஆகவே இவர்களுக்கு இப்படி நடக்க வேண்டும், அப்படி நடக்க வேண்டும், காலில்லாமல் போக வேண்டும், கண்ணில்லாமல் போக வேண்டும், குருடாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தவர்களுக்கு தண்டனை கேட்கின்ற அன்பாக, அருவருப்பான அன்பாக, ஆண்டவரோடு அருவருப்பான அன்பாக இருக்கின்றது மனித அன்பு. எஸ் ஆண்டவருக்குள் அருமையான சகோதர சகோதரி, என்னையும் உன்னையும் பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கின்றார், மகனே மகளே, நீ செய்கிற குற்றங்களை, நீ செய்கிற தவறுகளை, நீ செய்கிற பிழைகளை ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு கணமும், ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நான் மன்னிக்கின்றேன். என்னுடைய திரு இரத்தத்தினால் அதை இரக்கமாக உனக்கு கொடுத்து மன்னிப்பு கொடுக்கின்றேன். ஏன் உன்னால் அடுத்தவரை அன்பு செய்ய முடியவில்லை, ஏன் என்னுடைய புதிய கட்டளையை உன்னால் கடைபிடிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி நம் ஆண்டவர் இயேசு நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கின்றார், என் மகளே, என் மகனே, ஏன் உன்னால் முடியவில்லை என்று சொல்லி. எஸ் ஆண்டவருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரி, நாங்கள் எல்லோரும் புதுமையை தேடி ஓடுகின்றோம். புதிய உலகம் வேண்டும், புதிய வீடு வேண்டும், புதிய உடை வேண்டும், புதிய ஆலயம் வேண்டும், புதிய திருப்பலி வேண்டும் என்று சொல்லி புதுமையை தேடி ஓடுகின்றோம். ஆனால் என்னுடைய உள்ளம் இன்னும்
கரைபடிந்து பழைய பாவ நிலையில் அது பதுங்கி கிடக்கின்றது. இயேசு ஆண்டவருக்குள் பிரியமான சகோதரர்கள், எப்பொழுது நான் என்னுடைய உள்ளத்தை ஒரு புதிய உள்ளமாக புதுமையான உள்ளமாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுவேன் என்று சொன்னால், அடுத்தவரை அன்பு செய்கிற பொழுது, அடுத்தவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கின்ற பொழுது, அடுத்தவருடைய குற்றங்களை மன்னிக்கின்ற பொழுது, அங்கே நான் ஒரு புதிய உலகத்தை படைக்கின்றேன். நம்முடைய ஒரு புதிய உலகம் உருவாகின்றது இயேசு ஆண்டவருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரர்களே. இயேசுனுடைய அன்பு பொறுமை உள்ளது, இயேசுனுடைய அன்பு பரிவுள்ளது, இயேசுனுடைய அன்பு தன்னலமற்றது, இயேசுனுடைய அன்பு உண்மையானது, இயேசுனுடைய அன்பு உயர்வானது. ஆகவே அந்த இயேசுனுடைய அன்புக்கு ஈடாக இருப்பது அவருடைய அன்பு மட்டும்தான். அந்த அன்புக்கு எந்த அன்பும் ஈடிணையற்றது. ஆகவே உங்களுடைய வாழ்விலே அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லி புன சின்னப்பர் சொல்லுவார். ஆகவே எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இந்த உலகம் அன்பிலே தான் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது, இந்த உலகம் அன்பிலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கே அன்பில்லை என்று சொன்னால் எதுவும் இல்லை. அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் மனிதர்களை கடித்து விடுவார்கள், குதறி விடுவார்கள். ஆகவே இங்கே அன்பு என்பது எங்கள் எல்லோரையும் ஒன்றுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றது, ஒற்றுமையாக வைத்திருக்கின்றது. நம் ஆண்டவர் இயேசுனுடைய அன்பு எங்களை எப்பொழுதும் பாதுகாக்கின்றது. ஆகவே அதற்காக நாங்கள் நம் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். இயேசுவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரி, இந்த மாலை பொழுதிலே நம் ஆண்டவருடைய தியாகத்தை பற்றி சிந்திப்போம். ஆண்டவர் தந்த அந்த புதிய கட்டளையை நாங்கள் வாழ முயற்சிப்போம். எவ்வாறு வாழ முடியும் என்றதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு உண்மையான ஒரு உதாரணம், ஜேம்ஸ் என்ற ஒரு மனிதர் ஒரு ஆலயத்தின் வாயிலில் இருந்து பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தார். அந்த ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கின்ற போல் என்ற ஒரு இளம் குருவானவர் வருகின்ற பொழுது அந்த ஜேம்ஸ் என்ற பிச்சைக்காரருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உதவி செய்வார். திருப்பலி முடிய அவரை சந்தித்து ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லி அவருக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்கிற ஒரு வழக்கமும் பழக்கமும் அந்த இளம் குருவானவரிடத்திலே இருந்தது. திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த வாயிலில் இருந்த ஜேம்ஸ் என்ற பிச்சைக்காரனை காணவில்லை. ஆகவே அந்த இளம் குரு போல் அவரை பற்றி அறிகிற பொழுது அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியிலே வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததை அறிந்து அந்த ஜேம்ஸ் என்ற அந்த பிச்சைக்கார நோயாளியை வைத்தியசாலையிலே தரிசிக்க செல்லுகின்றார். அங்கு செல்லுகின்ற பொழுது அந்த ஜேம்ஸ் என்ற அந்த பிச்சைக்காரன் நோயாளி இவரை கண்ட பொழுது, இந்த பாவியாகி என்னை பார்க்க வந்த உங்களுக்கு நல்ல மனம், நீங்கள் வாழ்க, நான் ஒரு பாவி சுவாமி, எனக்கு பாவ மன்னிப்பு தாங்க என்று சொல்லி அந்த இடத்திலே அந்த ஜேம்ஸ் என்ற பிச்சைக்காரன் அழுகின்றான். அழுத பொழுது அவன் தன்னுடைய கதையை அந்த குருவானவருக்கு சொல்லுகின்றான். சுவாமி, நான் பிரான்சிய புரட்சியிலே என்னுடைய முதலாளியை காட்டி கொடுத்தவன். அவருடைய சொத்துக்காக ஆசைப்பட்டு என்னுடைய முதலாளியையும் அவருடைய மனைவியையும் அவருடைய 2 மகள்களையும் காட்டி கொடுத்த பொழுது என் கண் முன்னாலே அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். அதை நான் பார்த்தேன். அந்த பெரும் பாவம் என்னுடைய உள்ளத்தை துளைத்து கொண்டிருக்கின்றது. நான் ஒரு பெரும் பாவியாக இருக்கின்றேன். குருவானவரே, என்னை மன்னியுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு ஆண்மகன் போல் என்று ஒரு ஆண்மகன் தப்பி சென்றார். அவர் எங்கே இருக்கின்றார் என்று நான் அறியேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய இடத்திலே இருந்து ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்து அந்த குருவானிடத்திலே காட்டுகின்றார். அப்பொழுது அந்த இளம் குருவானவர் அந்த புகைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு உடனடியாக முழந்தால் படியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடுகின்றார். என்ன மன்றாடுகின்றார் என்று சொன்னால், அந்த குடும்பத்திலிருந்து தப்பி சென்றது அந்த போல் என்ற இந்த இளம் குருவானவர் தான். அவருடனே ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுகின்றார். ஆண்டவரே, இந்த ஜேம்ஸை மன்னிக்கின்ற மனத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி அழுது அரை மண்ணுத்தியாலங்கள் அந்த இடத்திலே அந்த வைத்தியசாலையிலே அந்த கட்டிலுக்கு முன்னால் இருந்து முழந்தால் படியிட்டு மன்னிக்கின்ற மனத்தை தாரும் என்று சொல்லி அந்த இளம் குருவானவர், அந்த புனித குரு அழுது மன்றாடிய பின் அந்த ஜேம்ஸுக்கு அவர் பாவ மன்னிப்பு அருட்சாதனம் கொடுத்து சொல்லுகின்றார், அந்த குடும்பத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்தவன் நான் தான். அந்த தப்பி பிழைத்து இன்று ஒரு குருவாக இருக்கின்றேன். உனக்கு நான் பாவ மன்னிப்பு தருகின்றேன் என்று சொல்லி அருட்சாதனம் கொடுக்கின்றார் அந்த குருவானவர்.
இது உண்மையாக நடந்த ஒரு பிரான்சிலே நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம். எஸ், ஆண்டவருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரி, இவ்வாறு எங்களால் முடியுமா? இந்த நற்கருணை ஆண்டவரிடத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒரு முறை கேட்டு பார்ப்போம். இவ்வாறு பழி வாங்காமல் பழி வாங்குகின்ற எண்ணங்கள் இல்லாமல் எங்களால் வாழ முடியுமா? வாழ்வை ஆண்டவர் கூறுகின்றார். அப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம் ஆண்டவர் இந்த புதிய கட்டளையை எங்களுக்கு கொடுக்கின்றார். ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். அழகான வார்த்தை. ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன். நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல் நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள். நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் ගීතාවලියේ 62 ගීතිකාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අනාවරණය කරනවා දෙයක්. මගේ සිතට සහනය ඇත්තේ දෙවියන් තුල පමණයි. මට ගැලවීම ලැබෙන්නේ තුමාණන්ගෙන් පමණකි. මම ඇලවුණු බිත්තියක්ද සෙලවෙන තාප්පයක්ද වැනි මිනිසෙක් වෙමි. මගේ සිතට සහනය ඇත්තේ දෙවියන් තුල පමණයි. දිවස ප්‍රසාද වහන්සේ තුළ ජීවමානව වැඩ සිටින ශුද්ධ ස්වාමිනී, අද අපේ දේශය තියෙන්නේ එවැනිම අත්දැකීමක. ඇලවුණු බිත්තියක් සෙලවෙන තාප්පයක්. ආර්ථිකය කඩා වැටිලා, මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා, ව්‍යාපාර බංකොලොත් වෙලා, දරුවා අනාගතය ගැන බියෙන් ඉද්දී ඇලවුණු බිත්තියක් සෙලවෙන තාප්පයක්. ලොකු අස්ථිරත්වයක්. නමුත් ගීතාවලියේ දාවිඩ් රජුරෝ කියනවා මේ රජෙක් කියන්නේ මම ඇලවුණු බිත්තියක් සෙලවෙන තාප්පයක් වගේ කියලා. නමුත් මම නොසැලී සිටිනවා. මන්ද මගේ බලකොටුවත්, මගේ පර්වතයත්, මගේ ගැලවීමත්, මගේ රස්සස්ථානයත් ස්වාමීන් වහන්සේ. අද අපි දේශයක් ලෙස බිඳුවෙන් පල්ලෙහාට වැටුණත් නොසලී ඉන්නට පුළුවන් අපිට අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි නැවත ගොඩ නැගෙනවා නම්, උන්වහන්සේව ශක්තිය කරගන්නවා නම් අපිට සැනසීම දෙන්නට වෙන කෙනෙක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේම අපිට කියනවා වෙහෙස වන්නා වූද බරුසලන්නා වූද සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න, මම නුඹලාට සැනසීම දෙන්නම් කියලා. ඒ උන්වහන්සේ සැනසීම දෙන්නේ කොහොමද? වෛර කරන්න එපා, ප්‍රේම කරන්න. ඔබේ සතුරාටද ඔබ ප්‍රේම කරන්න. උන්වහන්සේ අපිට ඇරයුම් කරන්න එතකොට මේ දේශයට සහනය දෙන්නට ගිනි අවුලවල නෙමෙයි, ආගම් අතර, ජාතීන් අතර, පක්ෂ අතර, අපේ සිතවිල්ලකින්වත්, වචනයකින්වත්, ක්‍රියාවකින්වත් මේ රටේ අපි ගිනි අවුලන්නට ඉඩ නොදෙමු. අපිට ඒට ඕනේ තරම් සුදු බයිබලයේ තුල තියෙනවා උන්වහන්සේ දුන්නු වචන. ඒ වචන තුල තුවාල වෙච්ච දේශය ගොඩනගමු. හැම කෙනෙක්ම නැගිට සිටින්න. අපි සප්‍රසාදයේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ කන්නලව් කරමු. මට පසුව හැම කෙනෙක්ම ගායනා කරන්න. මගේ සිතට සහනය දෙවියන් තුල පමණයි. මගේ සිතට සහනය දෙවියන් තුල පමණයි. හැමෝම මගේ සිතට සහනය දෙවියන් තුල පමණයි. මගේ සිතට සහනය දෙවියන් තුල පමණයි. එදා දේව අම්මා කානා නුවර විවාහ මංගල්‍යයේදී
ඔවුන්ට සතුට නැති වුණා, ප්‍රීතිය නැති වුණා, වයින් නැති වුණා. ඒ දුන්නේ කොහොමද? මෙතුමාණන් ඔබට කියන කොයි දෙයක් ඔබ කරන්න. අද මේ දේශයට තියෙන එකම පිළිතුර එයයි. එනම් ජේසු කිව්වේ නෑ මිනිස්සුන්ට වෛරය වපුරන්නට කියලා. මිනිස්සුන්ට ගහන්න කිව්වේ නෑ, ගිනි තියන්න කිව්වේ නැහැ. ඔබට වෛර කරන අයට ප්‍රේම කරන්න, ඔබේ සතුරාටද ප්‍රේම කරන්න. මේ දේශේ ගොඩනගන්නට තියෙන එකම ඖෂධය එතනයි. අපි පටන් ගමු ආදරය කරන්න. අපේ සිතිවිලි තුල ආදරය අපි එකතු කරගනිමු. අපේ හැඟීම් තුලට ආදරය ගේමු. අපේ ආකල්ප තුලට ආදරය ගේමු. පුංචි ගිනි පුපුරකින් මහා විනාශයක් කරන්නට පුළුවන්. එක ආදරයේ වචනයකින්. Kind words do not want rewards, but they never go unrewarded. කරුණාවන්ත වචන වලට තෑගි ඕනේ නැහැ. ඒවා තෑගි නොලබ යන්නෙත් නැහැ. අපේ දේශයට අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ දයා, කරුණා, මෛත්‍රියයි. මෙත්තා, මුදිතා, කරුණා, උපේක්ඛා. මෙයයි අවශ්‍ය කරන්නේ. අපේ දේශය වෙනුවෙන් අපි ස්වාමින් වහන්සේට මොරගසමු. මගේ රටට සාමය දෙවියන් තුල පමණයි. මගේ රටට සාමය දෙවියන් තුල පමණයි. ලොකු විශ්වාසයෙන් අපේ අම්මට කියමු, දේව අම්මට අපේ දේශය වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න අම්මේ. මරුද මඩු දේව මාතාවෙනි, අපේ දේශය වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න. මේ දේශේ තුවාලයන් සුව කර දෙන්න. දෙවියන් තුල පමණයි. මුළු ලෝකේ පුරාම ගෙනි ඇවිලිලා, යුද්ධ ඇවිලිලා, උන්වහන්සේ අපිට කියන්නේ අපේ දේශය තවත් අවුලන්නට එපා. වැටිච්ච දේශය තවත් වටන්නට එපා. අපි හැම කෙනෙකුටම ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. අපි ගම්මු ජපමාලයේ, සුදෝ ජපමාලයේ අතට අරගෙන දේව අම්මට කන්නලව් කරමු. ඒ දේව අම්මා මහා භයානක යුද්ධයකින් අපිව බේරලා දුන්නා. ඒ දේව අම්මා මේ රට බේරලා දුන්නා. මගේ රටට සැනසුම එතනයි තියෙන්නේ. අද මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත කඩා වැටිලා, බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා, ලොකු කලකිරීමකින් ජීවත් වෙන්නේ. කවදද මේ දේශය ගොඩ නැගෙන්නේ? අපේ දේශයේ නායකයන් වෙනුවෙන් අපි ආඥා කරමු, හරි තැනට මේ දේශය ගේන්නට. ස්වාමිනිය වහන්සේ මගේ රටට ආශිර්වාද කරන්න, වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි. අපි කෑ ගහලා කියමු, මගේ රටට සැනසුම දෙවියන් තුල පමණයි. 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 අපි දේශයක් හැටියට අපි කොයි භාෂාව කතා කළත්, අපි දේශයක් හැටියට මොන ආගම අදහැව්වත්, අපි ශ්‍රී ලාංකිකයින්. අපි එක අම්මගේ දරුවෝ. අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට කියමු මේ දේශය වසා ගන්නට කියලා. ආරාධන කුරියවරේ අපා සෝසිරම්. ආරාධනෙක් උරියවරේ අප්පාසෝසිරම්.
அதிசயமானவரே இயேசுவே சோஸ்திரம். எல்லோரும் ஆராதனை உரியவரே அப்பா சோஸ்திரம். அதிசயமானவரே இயேசுவே சோஸ்திரம். ஆவியானவரே அபிஷேகநாதரே ஆவியானவரே அபிஷேகநாதரே உமக்கே சோஸ்திரம் உமக்கே சோஸ்திரம் உமக்கே சோஸ்திரம் உமக்கே சோஸ்திரம். आराधना कर मुँह में से अम्बा ध्याननी अभिषेक करनु मैंने जेसुस स्वामिनी शुद्धात्मयाननी आलेप करनु मैंने හැමෝම කියන්න මේ දේශය ආලේප කරන්නට කියන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ආලේප කරනු මැනි ඔබ හට තුති පුදම් ඔබ හට තුති පුදම් පහලෙල්ලා இரவெல்லாம் அழுகின்றேனையா பகலெல்லாம் இரவெல்லாம் அழுகின்றேனையா பாதம் விழுந்து கண்ணீரை கண்ணீந்து உம்மையே நினைக்கின்றேன் உமக்காய் வாழ்கின்றேன் உம்மையே நினைக்கின்றேன் உமக்காய் வாழ்கின்றேன் ஆவியானவரே அபிஷேகநாதரே ஆவியானவரே அபிஷேகநாதரே உம்முக்கே சோஸ்திரம் உம்முக்கே சோஸ்திரம் உமக்கே சோஸ்திரம் உமக்கே சோஸ்திரம் திவ்ய அப்பே சமமோதே ரண்டவே உபசுராக்கே திவ்ய அப்பே சமமோதே रंदवे उब सुराते समविपति मुग्धवा सित समट साधना समीदुन गुण गायम पैसुंगी पुदम समीदुन गुण गायम
ඇසසුම් ගීපුදම් ආවියන්නවරේ අභිෂයනාදරේ ශුද්ධාත්මයානනේ ආලේප කරනු මැනී උමකේ සෝසිරම් උමකේ සෝසිරම් ඔබ හට තුති පුදම් ඔබ හට තුති පුදම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා ඔබ සමගද වනසේක්වා සුදවර ලූක්තුමාන් විසින් ලියන දේව වාක්‍ය මෙසේය. ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. දෙවන් වහන්සේගේ පණිවිඩය පාලුකරේ සකරියස් පුත් ජොහාන් වෙත පැමිණියේය. තවද ඔහු ජෝර්දාන් ගඟාවට පෙදෙස මුල්ලේ සැරසරමින් පව්කමාව පිණිස මනස්ථාපන වී බෞතිස්ම ස්නාපන ලබන්නේ ප්‍රකාශ කළේය. එපවත් දිවස්වර එසයාගේ ලියවිලල මෙසේ ලියා ඇත. සමිඳුන්ගේ මග පිළියෙල කරන්න එතුමන් හට ඇද නැති මාවත් සාදන්න. සියලු කඳුරැලි පුරවනු ලැබේ. සියලු කඳු හා හෙල් සමතලා කරනු ලැබේ. සියලු වංගු ඇද හරිනු ලැබේ. රළුමාවත් මට්ටම් කරනු ලැබේ. දෙවැන් කෙරෙන් වන විමුත් මග සව් සත දකිනු ඇතැයි පාලුකරේ මොරගා කියන හඬකි. සුවිශේෂ වාක්‍ය එසේය. ක්‍රිස්තුනීය වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. කරුණාකර සුළු මොහොතක් වාඩි වන්න. මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරිනී මාදර දරුවනි, උත්සව පාටිවලදී මත්පැන් අඩු වෙනකොට මං අහලා තියෙනවා කට්ටිය කියනවා ජේසු හිටියානම් වයින් වැඩි කරයිනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ජේසු කානා නුවර විවාහ මංගල්‍යයේ වතුර වයින් කිරීමේ ලෞකික ප්‍රාතිහාර්ය හොඳට දන්නවා. ආයේ භෝජන සංග්‍රහයක වෙලාවට කෑම මදි වෙනකොට අනේ ජේසු හිටියානම් කෑම වැඩි කරනවනේ කියලා කියන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ජේසු රොටි වැඩි කරලා 5000කට කන්න දුන්න ලෞකික ප්‍රාතිහාර්ය ගැන දන්නවා. මසුන් ඇල්ලීමේ හංසභාග, ලාදුරු, ලේමාල, උණ, වියලි අත රෝගීන් සුව කිරීමේ, අන්ධායට පෙනීම, මලවුන්ට නැගිටීම, යකුන් පලවා හැරීම මේ ලෞකික ප්‍රාතිහාර්ය ගැන හොඳට දන්නවා. නමුත් ජේසු මිනිස් බව අරගෙන මේ ලෝකයට ඇවිල්ලා තම තරුණ කාලයේ ජීවිතය කැප කරලා අවසානයේ දුක් විඳලා තම ජීවිතයේ කුරුසය මත පූජා කළා මිනිස් අතර ගලවා ගත්ත අධ්‍යාත්මික ප්‍රාතිහාර්ය ගැන කිසි කතාවක් නැහැ. ඒක පැවිදියාම කළ යුතුයි. ලෞකික දේ ඔබ, අධ්‍යාත්මික දේ අපි. ඒ ඔයගලන්ට බැරි අධ්‍යාත්මික ප්‍රාතිහාර්ය ගැන කතා කරන්න. ආයි හැමදේම දිව්‍ය පූජාවේ පූප සහ මිදිරස අල්තාරය මත ලේ වැගිරීමකින් තොරව ජේසුගේම ශ්‍රී ශරීරයට හා රුධීරයට හැරෙන අධ්‍යාත්මික ප්‍රාතිහාර්ය සිදු වෙනවා. ඒ ගැන ඔබ තුළ මොකද්ද තියෙන උනන්දුව, ආශාව? විශේෂයෙන් වහන්සේව ලබන්න.
සුදෝ කෑදරකමක් තියෙන්න ඕන ස්වාමින් වහන්සේව දිව්‍ය සප්සාද වහන්සේ තුළ ජීවමානව ලබන්න. අඩුම ගානේ ඉරිදටවත් පාපුච්චාන්න පුටුව ගාව ස්ථීර පව් සමාව ලබා දෙන අධ්‍යාත්මික ප්‍රාතිහාර්ය සිදු වෙනවා. පෞකාර භවෙන් සුද්ධවත් භාවයට පත්වන අධ්‍යාත්මික ඒ ප්‍රාතිහාර්ය සිදු වෙන සක්‍රමේන්තුව පාපුච්චාරණය කියන්නේ. ඒ ගැන කිසි ගැම්මක් ගානක් නැහැ. හැම සක්‍රේන්තුවක්ම එහෙමයි කතෝලික සභාවේ. තරුණ ජීවිත තුළ අතරමං වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අබිරුධාලපෙන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා. මැරෙන තුරා මඟ පෙන්වන්න. වාද, ත්‍රස්තවාද, කොමියුනිස්ට් වාද, ආගම් අධ්‍යාත්මික විරෝධී වාද වත් ගායක නළු නිලි සුපර්ස්ටාර් මොඩල්ස් නෑදෑයෝ අසල්වැසියෝ අනුකරණය කරන්න නෙවෙයි තරුණ ජීවිත තියෙන්නේ. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයුම් ලබන සැබෑ ක්‍රිස්තියානි ජීවිත ගත කරන්නටයි ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ කැඳවලා තිබෙන්නේ. සක්‍රමේන්තු විවාහ ජීවිත තුළ දෙදෙනා එක මාංශයක් වීමේ ප්‍රාතිහාර්ය තියෙනවා. බයිබලයේ කියන්නේ දෙදෙනා එක මාංශයක් වන්නේ කියලා. යුවල වන්නේ ජේසු මනාලයා යුවල එක්ව මනාලියයි. ඒ යුවල එක් වෙලා එක මාංශයක් හැටියට මනාලිය වෙන්නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් මොකද කතෝලික සභාව ස්වාමින් වහන්සේගේ මනාලිය ස්වාමින් වහන්සේ මනාලයක්. ඔබ දෙදෙනා විවාහ ජීවිතය තුළ මනාලිය ස්වාමින් වහන්සේ තමයි මනාලයා. ස්වාමින් වහන්සේ රැකගෙන ජීවත් වෙන්න ඕන. ඔබගේ විවාහ ජීවිතය. ජේසුව පනලා දෙන්න ජෝඩු වෙන්න නෙමෙයි ජේසු එක්කයි ඔබට විවාහ ජීවිතය ගත කරන්න ඒ බහාර දූර කැඳවීම ලැබිලා තිබෙන්නේ. සුදෝ පවුලේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතනත් දෙන්න එක්කෙනයි ස්වාමින් වහන්සේ 3 දෙනයි. දරුවෝ ඉන්නවනම් ඒක ස්වර්ගය. ස්වර්ග ලක්ෂණයක් දරුවෝ ඉන්නවා නම්. නැත්නම් ඔබ සුදෝ පවුලක් ලෙස ජීවත් වෙන්නයි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ දෙදෙනාව කැඳවලා තින්නේ. අපි හැම දිනෙක කෙලහලන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ලෞකික ප්‍රාතිහාර්ය ක්‍රියාකම් අලලලයි. ඒ ප්‍රාතිහාර්යයට වඩා ලෞකික වස්තුන් මිල මුදල් වලට තියෙන කෑදරකම නිසායි. අපිත් විශ්වාසය දරා ගැනීම පූජා වීම කුරුස කැමැත්ත නැති නිසාම සුවය සහනය සැනසීම වෙනුවෙන් ඒවා පසුපස්සේ යන එක පැහැදිලි. ස්වාමින් වහන්සේ හීනෙන්වත් හිතුව නොහිතු නොසිතන නොපැතු ගිනුම් වලට මුදල් බැර කරන රීලෝඩ් දැමීම බැටරි චාර්ජ් කිරීම යාන වාහන ලබා දීම වැනි ලෞකික ප්‍රාතිහාර්ය ගැන කියමින් විශ්වාසිකින් රැවටීම අද සමාජයේ සිදු කරන ලබනවා. උපන්දා සිට පව් නොකර ගැලුම් කාණයන් ලබාගෙන පිළිසිඳගෙන හදා වඩා එතුමාගේ දූත සේවාවට ඉඩදී දුක් විඳ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කර මිනිස් සතහට පව් සමාව ලබා දීමට ධෛර්යය දී ගැලවීමේ මාර්ගය පාදා දුන් ජේසුගේ අම්මව අමතක කරන ප්‍රතික්ෂේප කරන කලෙහි ගුණයක් නැති අමනුෂ්‍යයන් ජේසුගේ ශුද්ධාත්මයන්ගේ නම විකුණගෙන කන කාලයක් මේක. මරියතුමියට කියන දේවල් වලට කරන දේවල් වලට ජේසු දෙමළ හින්දි ෂෝවල එන ප්‍රධාන නළුවෙක් නම් පුතා හැටියට ඒ අයට මොනවා කරයිද කියලා හිතන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒ චිත්‍රවලි වල අම්මට තියෙන ආදරේ. අපි ජේසුගේ අනුගාමිකයන් වශයෙන් හා දේව අම්මට ගරු කරන අය වශයෙන් අපි හරිනම් දුව යන්න ඕනේ ලෞකික සුව සහන ද්‍රව්‍ය බලය දෙන ප්‍රාතිහාර්ය ඔස්සේ නෙවෙයි. ඒවා මේ තාලිකාලික ලෞකික ජීවිතයට හොඳයි. නමුත් සදාතනික ජීවිතය සඳහා අපි පෙරුම් පිරිය යුත්තේ අධ්‍යාත්මික ගැලවීම උදෙසායි. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරී සුවය සහනදායි ආරංචියක්.
ගැලවීමයි සුභාරංචිය. අපේ ආත්ම ගැලවීම සඳහා වගේම අන් අයගේ ආත්ම ගැලවීම සඳහා තමයි අපි වඩාත් ක්‍රියා කළ යුත්තේ. දේව අම්මා මරියතුමිය ජීවිතයම කැප කළේ ජීවිතයෙන් පසු එක් අවස්ථාවල එක් රටවල ප්‍රාතිහාර්යම ලෙස දර්ශනය වුණෙත් ගැලුම්කාර ජේසුස් වහන්සේ ජීවිතය පූජා කළෙත් මේ ගැලවීම සඳහායි. අද කියවූ මේ සුවිශේෂයේ ස්නාවක ජුවාම්තුමා ගැලුම්කාරයන්ගේ මාර්ගය පිළියෙල කරන තැන වහන්සේ ලෙත එතුමා කරන්නෙත් ඒ ටිකයි. ඒ ආත්ම ගැලවීම සඳහන් වන්නේ සමිඳුන්ගේ මඟ පිළියෙල කරන එතුමන් හට ඇද නැති මාවත් සාධන සියලු කඳුරැලි පුරවනු ලබන සියලු කඳුහල් සමතලා කරනු ලැබේ. සියලු වංග ඇද හරිනු ලැබේ. රළු මාවත් මට්ටම් කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ ඒ ගැලවීමේ මාර්ගය සූදානම් කිරීමයි. දෙවියන් කරෙන් වන විමුත් මග මනුස්සත දකුණු ඇතැයි පාලු කරේ මොරගා කියන හඬ ස්නාවක ජුවාම්තුමයි. සියලු සුද්ධවන්තයින් අපට පෙන්වන්නේ අපට ආදර්ශයක් වන්නේ ඒ ගැලවුම් මාර්ගයටයි. අපිත් එහෙනම් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් හා ජීවිතාදර්ශයෙන් කළ යුත්තේ අපගේ ආත්ම වගේම අන් අයගේ ආත්ම ගලවා ගැනීමයි. ඒ ජේසුතුමා වගේ මරියතුමිය වගේ ස්නාවක ජුවාම්තුමා වගේ සුදවන්තින් වගේ අපට පැවරෙන ක්ෂේත්‍රයන් වටපිටාව වැඩරාජකාරී ජීවිත කැඳවීම් අපි ජීවත්වන ප්‍රදේශයන් තුළ හා තුළින් අපි ඒ ගැලවීමේ කාර්ය කළ යුත්තේ. ලෞකික ප්‍රාතිහාර්ය ජේසුතුමා මරියතුමිය සුරදූතයන් හා සුද්ධවන්තයින් අපට කලාවේ. ලෞකික ප්‍රාතිහාරයන් ජේසුතුමා මරියතුමිය සුරදූතයන් හා සුද්ධවන්තයින් අපට කලාවේ. ඒ සඳහා යාඥා කරන්න බාරවන්න. නමුත් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්ම ගැලවීමේ දූතකාරයට උර දෙමු. ඒ වෙනුවෙන් වැයවෙමු, වෙහෙසෙමු, ක්‍රියා කරමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය, සිද්ධෛර්යය අප ඉදිරියේ ජීවමානව මේ දිවස අප්සාදය තුළ වැඩ සිටින ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් අපි මේ මොහොතේ ඉල්ලමු. ආමෙන්. தேவ அழைத்தலுக்காக செபம். தமது வேளாண்மைக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி வேளாண்மையின் நெசமானை மன்றாடுங்கள் என்று எங்களுக்கு படிப்பித்தருளிய திவ்ய இயேசுவே, தங்கள் திரு ஊழியத்தினால் ஆத்துமாக்களுக்கு இரட்சணியத்தையும் உமது பிதாவுக்கு மகிமையும் கொண்டு வரக்கூடிய அநேக பரிசுத்த குருமார் இறை தொண்டர்கள் கன்னியாஸ்திரிமாரை உமது திரு அவையிலும் சிறப்பாயங்கள் மறை மாவட்டத்திலும் பிறப்பித்தருள அனுக்கிரகம் செய்தருள வேண்டுமென்று தேவரீரை இறந்து மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, இப்போது உமக்கு முன்பாக முழந்தால் படியிட்டிருக்கும் எங்கள் மத்தியிலிருந்தும் சிலரை தெரிந்தெடுக்க தேவரீர் சித்தங்கொள்வீரானால் நாங்கள் சதாகாலமும் எங்கள் முழு இருதயத்தோடு தேவரீருக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம். மருதமடு சிவமாலை மாதாவே, எங்கள் மத்தியில் பரிசுத்தரான தேவதொண்டர்கள் அதிகரிக்க செய்தருளும். ஆமென். දේව කැඳවීම සඳහා ආඥාව ස්වාමින් වහන්සේගේ මිදිවෙනට උමනා ආත්මික උද්‍යාන පාලකයන් එවන ලෙස
පියාණන් වහන්සේට කන්නලව් කරන්නට අපට උගන්වා වදාළා වූ දිව්‍ය ජේසුනි ඔබ වහන්සේට සේවය කිරීමෙන් බොහෝ ආත්මයන්ගේ ගැලවීමත් පියාණන් වහන්සේට මහිමයත් අත්වන ලෙස භක්ති ජූලිත පූජාපසාදිවරුන් හා තාපස තාපසිකාවන්ද වැඩි වැඩියෙන් ඔබ සුදු සභාවටද විශේෂ වශයෙන් අප රටටද එවන ලෙස වැගහැපත් ඔබ වහන්සේට කන්නලව් කරමු. ස්වාමිනී දැනට ඔබ වහන්සේ හමුවේ දනින් වැඩි සිටින අප අතරින් යමක් ඔබ සේවයට තෝරාගත්තාසේක් නම් සදා කාලයටම ඔබ වහන්සේට අප මුළු හෘදයෙන් ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මර්ධමඩු රාජේශ්වරියනි අප අතරට නිර්මල වූද භක්ති ජෝලිත වූද දේව සේවයට කැප වූවන් වැඩි වැඩියෙන් ලැබෙන්නට සැලැස්ව මැනව. ආමේන්. වහන්සේ ස්වර්ගීය පූපයෝන්ට දෙවවදාළසේක. ආලෙලූයා. සෑම ප්‍රබෝධයක් මේ අඩංගු වී ඇති. යාඥා කරම්හ. අපගේ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාර්ථනා මරණය සිහිවීම ලෙස මේ පුදුමාකාර ප්‍රසානිධානය අපට දානය කළසේක් වේද. ඔබගේ ගැලවීමේ ඵල ප්‍රසිද්ධ දෙන ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය හා ශ්‍රී රුධිරයට නිසි ගෞරවයෙන් වන්දනාචාර කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සාමය අත්දැකීමටද අපට වරම් දුන මැනව. ඔබ වහන්සේ සදාටම වැජබෙනසේක රජකම් කරනසේක.
சர்வேசுரன் ஸ்துதிக்கப்படுவாராக. அவருடைய பரிசுத்த நாமம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. மெய்யான சர்வேசுரனும் மெய்யான மனிதனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாத ஸ்துதிக்கப்படுவாராக. இயேசுவின் திருநாமம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. அவருடைய மிகவும் அர்ச்சிதமான இருதயம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. அவருடைய விலை மதிக்க முடியாத திருவீரத்தம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. பீடத்தின் மிகவும் பரிசுத்த தேவதிரவிய அனுமானத்தில் இயேசுநாத ஸ்துதிக்கப்படுவாராக. தேற்றுகிறவராகிய பரிசுத்த ஆவி ஸ்துதிக்கப்படுவாராக. சர்வேசனுடைய மேலான தாயாகிய அதிபரிசுத்த மரியம்மா ஸ்துதிக்கப்படுவாராக. அவருடைய அச்சிஷ்ட மாசில்லாத உற்பவம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. அவருடைய மகிமை பிரதாபமுள்ள ஆரோபணம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. கன்னிகையும் தாயுமான மரியாயின் நாமம் ஸ்துதிக்கப்படுவதாக. அவருடைய அதிவிரத்த பத்தாவாகிய சேஷ்ட சூசையப்ப ஸ்துதிக்கப்படுவாராக. தம்முடைய சம்மனசுகளிடத்திலும் அச்சேஷ்டவர்களிடத்திலும் சர்வேசுரன் ஸ்துதிக்கப்படுவாராக.
காத்திரும் சகல ஆபத்துகளிலிருந்தும் காத்து கொள்ளும் மரியாயே எங்கள் நல்ல தாயாரே இந்த ராம் முழுவதும் எங்களை சடுதி மரணத்திலும் சாவான பாவத்திலும் சகல ஆபத்துகளிலிருந்தும் காத்து கொள்ளும் மரியாயே எங்கள் நல்ல தாயாரே இந்த ராம் முழுவதும் எங்களை சடுதி மரணத்திலும் சாவான பாவத்திலும் சகல ஆபத்துகளிலிருந்தும் காத்து கொள்ளும்